ओम शांति 6 एप्रिल 2025 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 15/12/2004 मुरलीर सारांश बाप दादांकर विशेष आशा प्रत्येक संतान आशीर्वाद दियंतु एवं आशीर्वाद नियंतु। बाप दादांकर विशेष आशा प्रत्येक संतान आशीर्वाद दियंतु एवं आशीर्वाद नियंतु। आज बाप दादा निजर चिंतामुक्त सम्राट मानकर सभा को देखुछंती। यही राजसभा सारा कल्प भितरे केवल यही समय रे ही हेउछि। तुमे माने सेतिकी निशारे रहुथिबा कारणरू चिंतामुक्त सम्राट अट। सकाळु उठिबा ठारू चालिबारे बुलिबारे कर्म करिबारे एवं सोइबारे मध्य निश्चिंतरे शौच। यही भली अनुभव करुछ ना? कौन चिंतामुक्त अट त? होई सारिछ ना एबे हेउछ? होई जाइछ ना? निश्चिंत मध्य अट एवं सम्राट मध्य अट। स्वराज्य अधिकारी अर्थात यही सर्व कर्मेन्द्रिय उपरे राज्य करुथिबा चिंतामुक्त सम्राट अट। तेणु स्वराज्य अधिकारी अट। तुम मानकर यही भली सभा अटे। एबे काहार कौनसी चिंता अछि कि? अछि किछि चिंता? काहेकि ना निजर सबु चिंता बाबांकु देई देइछ। तेणु बोझ ओल्हाई जाइछि ना? चिंता समाप्त हैला एवं चिंतामुक्त सम्राट होई अमूल्य जीवनर अनुभव करुछ। समस्तंकर मस्तकरे पवित्रतार आलोकर मुकुट आपे आपे चमकुछि। तेबे चिंतामुक्त आत्मा मानक उपरे आलोकर मुकुट देखा जाउछि। जदि कौनसी चिंता करुछ बा कौनसी बोझ निज उपरकू उठाई नेउछ तेबे जानिछ तुम मुंड उपरकू कौन आसी जाउछि? बोझर टोकेई आसी जाउछि। एबे चिंता कर मुकुट एवं बोझर टोकेई को सम्मुख को आण। कौन भल लागुछि? टोकेई भल लागुछि ना आलोकर मुकुट भल लागुछि? टीचर माने कुह कौन भल लागुछि? मुकुट भल लागुछि ना? तेणु समस्ते कर्मेन्द्रिय मानक उपरे राज्य करिबा वाला सम्राट अट। पवित्रता ही तुमको आलोकर मुकुटधारी करि देउछि। सेथिपाई तुम मानकर स्मारकी जड़ चित्र मानकरे दुईटी मुकुट देखाइछन्ति। द्वापर जुग ठारू राजा तो अनेक होइछन्ति, सम्राट मध्य बहुत होइछन्ति, किंतु दुई मुकुटधारी केही भी होई नाहंति। चिंतामुक्त सम्राट एवं स्वराज्य अधिकारी मध्य केही होई नाहंति। काहेकि ना पवित्रतार शक्ति ही माया जीति कर्मेन्द्रिय जीति विजयी करि दिए। तेबे चिंतामुक्त सम्राट मानकर लक्षण हैला सर्वदा निजे मध्य संतुष्ट रहुथिबे एवं अन्य मानकु मध्य संतुष्ट करुथिबे। केबे भी कौनसी कथार अप्राप्ति नथिब जहाँकि असंतुष्ट हेबे। कारण जेउठी अप्राप्ति अछि सेठारे असंतुष्टता अछि। जेउठी प्राप्ति रहिछि सेठारे संतुष्टता रहिछि। कौन यही भली होइछ त? चेक कर। सदा सर्वप्राप्ति स्वरूप संतुष्ट अटत। गायन मध्य रहिछि। कौनसी भी वस्तु अप्राप्त नुहे देवता मानकर नुहे ब्राह्मण मानकर भंडार रे। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवनर श्रेष्ठ श्रृंगार अटे, श्रेष्ठ मूल्य अटे। तेबे समस्ते संतुष्ट आत्मा अटत। बाप दादा यही भली चिंतामुक्त सम्राट पिला मानकु देखि खुशी हेउछन्ति। बाहा मोर चिंतामुक्त सम्राट बाहा। समस्ते बाहा बाहा अटना। तेबे जेउ माने चिंतामुक्त अट से माने हाथ उठाओ। कौन निश्चिंत अट त? कौनसी चिंता आसु नाही त? केबे तो आसुथिब ना? केबे भी आसु नाही। बहुत भल कथा। एबे चिंतामुक्त हेबार विधि मध्य बहुत सहज अटे, किछि मुस्किल नुहे। एक केवल गोटिए शब्दर मात्रा रे टिकिए अंतर रहिछि। सेही शब्दटी हैला मोर को तोर रे परिवर्तन करि दियो। मोर नुहे तोर। तेबे हिंदी भाषा रे मेरा मध्य लेख एवं तेरा मध्य लेख।
ତେବେ କ'ଣ ଅନ୍ତର ଦେଖାଯାଉଛି? ମେ ଏବଂ ତେର ନା, କିନ୍ତୁ ଫରକ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋର କରିବା ବାଲା ଅଟ, ନା ତୋର କରିବା ବାଲା ଅଟ? କ'ଣ ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେଇଛ? ଯଦି କରିନାହଁ ତେବେ ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅ। ମୋର କରିବା ଅର୍ଥ ଦାସ ହେବା ଏବଂ ଉଦାସ ହେବା। ମାୟାର ଦାସ ହୋଇଯାଉଛ ନା, ତେଣୁ ଉଦାସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଥିବେ ନା। ଉଦାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ଦାସୀ। ତୁମେମାନେ ମାୟାଜିତୀ ଅଟ, ମାୟାର ଦାସୀ ନୁହେଁ। ତେବେ କ'ଣ କେବେ ଉଦାସୀ ଆସୁଛି କି? କେବେ କେବେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଖି ନେଉଛ? କାହିଁକି ନା 63 ଜନ୍ମ ଉଦାସ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା। ତେଣୁ କେବେ କେବେ ତାହା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ପିଲା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟ। ଯଦି ଏବେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୌଣସି କୋଣରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛ, ତେବେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ନିଜ ଉପରେ ବୋଝ କାହିଁକି ରଖୁଛ? କ'ଣ ବୋଝ ରଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି? ଯେବେ କି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୋଝ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ତୁମେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଅ, ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇଯାଅ। ତେବେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହେବା ଭଲ ନା, ବୋଝ ଉଠାଇବା ଭଲ? ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛ ସେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବକନସିୟସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ କୌଣସି ବୋଝ ନାହିଁ ତ? ତେବେ ସବକନସିୟସ୍ ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବୋଝର ଅନୁଭବ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ପସନ୍ଦ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଠ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଚେକ୍ କରିବ। ଚେକ୍ କରିବା ତ ଜଣାଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିବା ସହିତ ଚେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ମୋରକୁ ତୋର। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଏବଂ ଚେଞ୍ଜ କର। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦେଖ। ସମୟର ଗତିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିଜର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ପୁଣି ଏଭଳି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ତ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା, ସମୟ ଏତେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଚାଲିଗଲା। କେତେକ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯଦି ଟିକିଏ ଢିଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ତାକୁ ତୀବ୍ର କରିନେବୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାଳର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବ। ରାଜା ହୋଇକରି ତ ଦେଖ। କେହି କେହି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଚାଲୁଛୁ ତ, କରୁଛୁ ତ, ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବୁନି କି, ଏହିଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲିବାର ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଉଡ଼ିବାର ଅଛି। ଏବେ ତ ଉଡ଼ିବାର ବେଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଡେଣା ତ ମିଳିଯାଇଛି ନା। ଉମଙ୍ଗ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସାହସର ଡେଣା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ ବରଦାନ ମନେ ଅଛି ତ? ସାହସର ଗୋଟିଏ ପାଦ ତୁମର ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟର 1000 ପାଦ ବାବାଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବାବା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ, ତେବେ ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ମେହନତ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ଥକି ତ ଗଲଣି ନା। 63 ଜନ୍ମ ଏଣେ ତେଣେ ଭଟିକି ମେହନତ କରି ଥକି ଯାଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସି ନିଜର ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ 3ଟି ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ କରିଦେଲେ। ସେହି 3ଟି ସିଂହାସନକୁ ତ ଜାଣିଛ ନା। କେବଳ ଜାଣିନାହଁ, ବରଂ ସିଂହାସନର ନିବାସୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତେବେ ଅକାଳ ସିଂହାସନ ନିବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ବାପଦାଦାଙ୍କର ଦିଲ୍ ତଖତ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପରମାତ୍ମ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅନୁଭବ
ସାରା କଳ୍ପରେ ଆଉ କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ସମ୍ରାଟ ଅଟ ତ? ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ସିଂହାସନକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଅର୍ଥ ମାଟି ଉପରକୁ ଆସିବା। ଦେହ ମାଟି ଅଟେ ନା? ଯଦି ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହେଲ ତେବେ ବାଦଶାହ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ରାଟ ହେଲ। ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଚାର୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। 4ଟି ଯାକ ବିଷୟରେ କିଏ କିଏ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଚାର୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜମା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବାବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକା ଭଳି ଏବଂ ଏକା ପରିମାଣରେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କମ୍ କାହାକୁ ଅଧିକ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମା ହେବାର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଯାହା ବି ବରଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ନିଜକୁ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାହା ଏବେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସେହିପରି ଯଦି ସମୟର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ, ସଫଳ କରୁନାହଁ, ତେବେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ଦେଉଛ। ଏହା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୁଣର ସମ୍ପତ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ କାମ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ସୁଖ ଦିଅ ଏବଂ ସୁଖ ନିଅ। ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନିଅ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଃଖ ତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ଦେଉଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ ନା, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖିତ ହେବ ନା। ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ସୁଖ ଦିଅ ଏବଂ ସୁଖ ନିଅ। କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଜଣାଅଛି ତ? ଜାଣିଛ ତ? ନେବା ଜଣାଅଛି ତ? ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ଜଣାଅଛି ସିଏ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ତ? ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେବା ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବ, ତେବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ନେବ? ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନେବ କି ନାହିଁ? ଧରିନିଅ, ଯଦି ତାର ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଲା କି? ଅଭିଶାପ ତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟେ ନା? ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ନେଇଗଲ, ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲ, ତେବେ ତୁମ ଭିତର ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲା ନାହିଁ ନା? ଯଦି ଟିକିଏ ବି କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଲା, ତେବେ ପରଫେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେବ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ନେବ କି? ଯଦି କୌଣସି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ନେବ? ଫଳ ତ ବଢ଼ିଆ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନେବ କି? ନେବ ନାହିଁ ନା? ନା କହିବ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଦେଉଛି ତେବେ ନେବା। ସେହିପରି ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ଆଦୌ ଧାରଣ କର ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ଏହା ଅଭିଶାପ ଅଟେ, ତେବେ ତାକୁ ଭିତରେ ଧାରଣ କର ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଡିଫେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର। ଏବେ ବି ଯଦି କାହାର ବଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛ, ତେବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଆ
ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। କ'ଣ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ପସନ୍ଦ ଅଟେ ନା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ? ପସନ୍ଦ ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପଦାଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଠାଇ ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ବା ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ? ଭାବୁଛ ତ? ସାହସ ରଖୁଛ ତ? ଯେଉଁମାନେ ବି ସାହସ ରଖିବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ ତ? ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନବାଲା ହାତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ସାହସ ରଖ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖ, ଧରିନିଅ। ଯଦି ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ଅଧିକ 10 ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବକୁ 10 ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତାକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସାହସ ଆସିଯିବ। କ୍ଷତି ତ ତୁମର ହେଉଛି ନା? ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେହି ଅଭିଶାପକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନେଲା, ତେବେ ଦୁଃଖୀ କିଏ ହେଉଛି? ନେବାବାଲା ନା ଦେବାବାଲା? ଦେବାବାଲା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନେବାବାଲା ତ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି ନା, କାରଣ ଦେବାବାଲା ତ ବେପରୁଆ ହୋଇଥାଏ ନା। ଆଜି ବାପଦାଦା ନିଜର ଦିଲ୍ଲୀର ବିଶେଷ ଆଶା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଚାହେଁ ଦେଶବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେଁ ବିଦେଶବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେଁ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ତ ମିଳିଛି ନା। ତେବେ ଯଦି ପରିଚୟ ମିଳିଯାଇଛି, ତେବେ ପରିଚୟରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ତ କରିବା ଉଚିତ ନା। ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଏହି ଆଶା ରହିଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଭଣ୍ଡାର ଯେତେ ଜମା କରିପାରିବ କରିଚାଲ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜମା କରିବ ବା ଏକାଠି କରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ କେବଳ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ରାଜା ସନ୍ତାନ ଅଟନା? ବାପଦାଦା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ରାଜା ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଶାକୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା 6 ମାସର ପାଠ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାହା ମନେ ଅଛି ତ? ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି ତ? କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଫଳାଫଳକୁ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖିବୁ, କାହିଁକି ନା ନୂତନ ବର୍ଷ ତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ନା। ତେବେ ସେହି 6 ମାସର ପାଠ ଅଲଗା। ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଫଳାଫଳକୁ 1 ମାସରେ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କ'ଣ କହୁଛ ଟିଚରମାନେ? 1 ମାସ ଠିକ୍ ହେବ ନା? ପାଣ୍ଡବମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧୁବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଦେଖ, ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ନୂଆ ପତ୍ର ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ନବୀନତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବ। ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ନବୀନତା ଆଣିଛି, କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ବା ବିଶେଷ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛି। ଯଦି ଏହିଭଳି ଚେକ୍ କରି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିପକ୍ୱ କରି ଚାଲିଥିବ, ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ଅମର ରହିପାରିବ। ତେବେ ଅମର ରହିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଅମର ପଦ ପାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମାଖାତାରେ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ପଦମ ପଦମ ପଦ୍ମଗୁଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ, ମାତା ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜିର ବରଦାନ। ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ନିଜର ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି ଜିତି ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ନିଜର ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି ଜିତି ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଦାସୀ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି ଜିତି ହେବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ରୂପୀ ଦାସୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥା ସମୟରେ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଜିତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଅବହେଳା ପଣିଆର ନିଦରେ ବା ଅଳ୍ପକାଳର ପ୍ରାପ୍ତିର ନିଶାରେ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ନାଚ କରିବାରେ ମସ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ତେବେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚେକ୍ କର ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ରୂପୀ ଶକ୍ତି, ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ମୋର ଆଦେଶରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ? ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣମୂରତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣମୂରତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରୂପର ସେବା ବିନା ସଫଳତା ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେବା କରିବାକୁ ଯିବ ଏବଂ ଫେରି ଆସି କହିବ, ମାୟା ଆସିଗଲା, ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା, ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ସେବାରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ବା ସେବାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସାଧନା ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। ଓମ୍